परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी, आओ सब तो पहला शहीद पिता दे पुत्र, शहीद पुत्रां दे पिता सरबंस दानी साहिबे कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वल्लों बख्शिश कीती हुई फतेह बुलाइए। कोई भी रसना बांझी नारे सारी संगत गज के आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जियां ने अपार रहमत कीती है, अपार बख्शिश कीती है, जो कि सानू कलयुग के भयानक समय अंदर सतगुरु जियां ने सतसंग दीयां वडमुलियां घड़ियां बख्शिश कीतियां हन। सो जिवें कि आप जी नू पता ही है, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी अपार रहमत सदका, अपार किरपा सदका, शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज सतगुरु पंजवें गुरु नानक धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जियां वल्लों उचारण कीती हुई बाणी श्री सुखमनी साहिब जियां दी आपां लड़ीवार कथा विचार करते आ रहे हाँ। आप जियां ने 18वीं अष्टपदी दे 3 पदियां दी विचार सरवण कीती है। आओ अज 18वीं अष्टपदी दे चौथे पदे तो विचार आरंभ होण लगी है। सतगुरु जी इस अष्टपदी अंदर साडे ते की रहमत कर रहे ने, की बख्शिश कर रहे ने, आओ सरवण करिए। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। सफल दर्शन पेखत पुनीत, महाराज कहते गुरु दा दीदार कीतियां सतगुरु जी दे दीदार सारे फल दे दिंदा है। जेड़ा भी इंसान सच्चे दिलों गुरु दे दर्शन करदा है, इउं मानो वे ओनू हर एक फल मिल जांदा। पेखत पुनीत ਅਤੇ परमात्मा वाहिगुरु गुरु दे दर्शन कीतियां बंदा पवित्र हो जाता है, पुनीत हो जाता है। परसत चरण गत निर्मल रीत, परसत तो भाव है छोया, गुरु दे चरण छोया उच्ची अवस्था ਅਤੇ सुची रोह रीति हो जाती है। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे। भेटत संग राम गुण रवे, गुरु दी संगत विच रहा परमात्मा दे गुण गा सकीदा है। इंसान सतगुरु जी दी संगत विच ही परमात्मा दे गुण गा सकदा है। पार ब्रह्म की दरगह गवे, ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਵੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਅਗਾਨੇ, ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤਿਆਨੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਅਗਾਨੇ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੰਨ, ਅਗਾਨੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। सतगुरु जी दे बचन सुनिया इंसान दे कन रज जाते हैं। जेड़े कन किसी दी निंदिया सुन सुन के कदे नहीं रजदे, ये मन चाहुंदा भी मैं दूजे दी निंदिया हर समय ही सुनी जावां। ये मन गीत सुन के रजदे नहीं, दुनियावी गल्लां सुन के रजदे नहीं, पर जदों सतगुरु जी का उपदेश सुनते हैं, गुरु जी के बचन सुनते हैं, ये कन भी रज जाते हैं। किवें रजदे है? ये कन फिर दूजे की निंदिया नहीं सुनते। ये कन्नां नाल वो बोल नहीं सुनते जिहड़े बोल अजाई हैं। जिन्हों महाराज ने बाणी विच आख्या, मेरे मोहन श्रवणी ए ना सुनाए, साकत गीत नाद धुन गावत, बोलत बोल अजाए। ऐ परमात्मा वाहिगुरु जी मेरे कन्ना विच एहो जे बोल कदे ना पैण जिहड़े बोलां दी कोई कीमत नहीं।
ਅਜਾਈ ਬੋਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੀਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ, ਕਰਨ ਅਗਾਨੇ, ਫਿਰ ਕੰਨ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕੰਨ ਮਾੜੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕੰਨ ਅਜਾਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤਿਆਨੇ, ਪਤਿਆਨੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਤੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਪਤਿਆਨੇ, ਆਤਮਾ ਪਤੀਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਆਖਿਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ। ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਆਖਿਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ, ਆਖਿਓ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਆਖਿਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ, ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਅਟਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੱਲ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਲੈਣ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਮਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵੱਲ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਠੱਗ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੱਲ ਵੀ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਲਵੇ, ਪੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੰਤ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ, ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਉਸਤਤ ਅਨੇਕ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਵੇਕ। ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਉਸਤਤ ਅਨੇਕ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹਬਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜੇਬਾ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਜੀਭੋ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵੀਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੇਬਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਓ, ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਬੜੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਬਾ ਏਕ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੇਬਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਅਨੇਕ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਬੋਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਖ। ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਅਗੋਚਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਵਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈ। ਨਿਰਾਹਾਰ, ਨਿਰਹਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਰਾਹਾਰ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਸੁਖਦਾਈ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਨਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰਹਿ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰਹਿ। ਅਨਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰਹਿ। ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤ ਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਚਰਨ, ਭਾਵ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ। ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ,
ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਏ, ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੇ। ਆਠ ਪਹਿਰ, ਅਠੇ ਹੀ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਠੇ ਹੀ ਪਹਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਲੇਪ, ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ਹਰ ਹਰ ਏਕ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਲੇਪ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ਹਰ ਹਰ ਏਕ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸ, ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤਹਿ ਤੇ ਨਾਸੇ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ, ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਨੇਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹਟ ਕੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾ ਜਲਾ ਦਿਓ, ਦੀਵੇ ਦੇ ਜਲਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਜਲਾ ਦਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤਹਿ ਤੇ ਨਾਸੇ, ਉਹਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਰਮ ਮੋਹ, ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਤਹਿ ਤੇ ਨਾਸੇ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਪਤ ਮਹਿ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ,
ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ, ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਚ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤਪਤ ਮਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਵੇਂ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਭੁੱਜਦੇ ਐ, ਐਦਾਂ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁੱਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਧੇਸੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਧੇਸੇ, ਅੰਧੇਸੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਨਾ ਰਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੰਧ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਵਸੇ, ਸਗਲ ਬਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ। ਭਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਵਸੇ, ਸਾਰਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਚੂਕਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਵਸੇ, ਹੁਣ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਨਾਸ ਹੋ ਕੇ ਮਨੋਂ ਵਿਸਰ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਆਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ। ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਨ ਦੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣੇ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹ ਫੜੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਵਨ, ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਸ਼ਰਵਣ। ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਵਨ, ਥਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਟਿਕਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਸੁਣ ਨਾਨਕ
ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਸ਼ਰਵਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਭੀ ਓਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ, ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ। ਆਪਣੇ ਚਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਣਾਏ। ਚਿਰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ, ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੈ ਭੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਇਹ ਚਾਨਣ ਭਾਵ, ਇਹ ਸਮਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ। ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ, ਅਨਕ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਿਆ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਕਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨਕ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 18ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।